प्रॉब्लेम बघितला होता, कोणता बेसिक कन्सेप्ट. त्यामध्ये काय पाहिजे आपण कालच्या लेक्चरला आकाश बर्वे चेंबर्स लिमिटेडचा प्रॉब्लेम बघितला होता. त्यामध्ये कोणते कोणते ऍडजस्टमेंट होते. त्यांनी 1 एप्रिलला काय केलं होतं, बिझनेस स्टार्ट केलं होतं. कितीचं मशिनरी त्यांनी 80,000च्या मशिनरी विथ कॅश 70,000. दिस इज अ कॅपिटल. ओके. 6 एप्रिलला ओपन करंट अकाउंट विथ बँक ऑफ बडोदा. बडोदामध्ये त्यांनी काय केलं होतं, करंट अकाउंट ओपन केलेलं होतं. कितीचं, 35,000चं. आफ्टर दॅट बॉट गुड्स फ्रॉम आदेश 12,500 at the rate 4% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वर त्यांनी काय केलं, 4% ट्रेड डिस्काउंट वर त्यांनी काय केलं होतं, आदेशला गुड्स बॉट केले होते 12,500च्या. आफ्टर दॅट परचेस गुड्स फ्रॉम चंद्रेशने काय केलं होतं, गुड्स परचेस केले होते. कितीचे केले होते, 18,000च्या. इनवॉइस गुड्स टू दिनेश 20,000 फॉर कॅश at the rate 5% क्वांटिटी डिस्काउंट. इनवॉइस गुड्स केले होते दिनेशने कितीच्या, 20,000च्या फॉर कॅश at the rate 5% क्वांटिटी डिस्काउंट. क्वांटिटी वाईज त्यांनी 5% काय केलं होतं, डिस्काउंट केलेलं होतं. at the rate 5% डिस्काउंट वरती त्यांनी केलेलं होतं. आता आपण बघणार आहोत सोल्युशन, प्रॉब्लेमचं सोल्युशन. त्यामध्ये सोल्युशन मीन्स इन द बुक्स ऑफ, कुणाचं होता, कुणाचं बुक्स बनवणार आहोत आपण, इन द बुक्स ऑफ आकाश बर्वे चेंबर्स. इन द बुक्स ऑफ आकाश बर्वे चेंबर्स. इन द बुक्स ऑफ आकाश बर्वे चेंबर्स. In the books of Akash Barve Chambers, statement showing transaction analyzed on the basis of accounting equations, approach for the month ended 30 April 2019. Statement showing transactions. Statement showing transactions analyzed on the basis of accounting. Transactions analyzed on the basis of accounting equations. On the basis of accounting equations. Accounting equations. Approach for the month ended. Accounting equations. Approach for the month ended 30th April. The month ended 30th April 2019. Show the statement. First, debt transactions and asset capital liabilities. First, debt. This following is debt. Second one, transactions.
Second transactions and asset capital liabilities. This column asset in this machinery, cash, bank and stock of goods. Machinery, this column machinery, bank, machinery, cash, bank, cash, this column bank, and stock of goods. Stock of goods. Stock of goods. This is the asset. So the asset, machinery, cash, bank, and stock of goods. This capital, this column capital, and last one is liability. Liability. So the capital, after that liabilities, Bank of Baroda and sundry creditors. Bank of Baroda, liability. Bank of Baroda and sundry creditors. Bank of Baroda. Bank of Baroda and sundry creditors. And sundry creditors. AB's account capital. AB's capital. Okay. This is a statement showing transaction analysis on basis of accounting equations approach for the month ended 13th April 2019. Show the solution. Already discussed the last lecture problem. First date ला त्यांनी काय सांगितलं, started business with machinery worth ₹80,000 and cash 70,000. So the first one. Started business with machinery worth ₹80,000 and cash 70,000. Started first transaction, first date. Started business. Sorry, started business. Business start करने का क्या होगा? 80,000 से क्या करेगा? 80,000 machinery and 7 plus 7,000 से क्या क्या होता है? Cash. So the 80,000 machinery and 70,000 cash. That's why machinery plus 80,000. Machinery 80,000 and 70,000 cash. Okay. That's why accounting equation is accounting equation 80,000 as it is 80,000 and plus 70,000. So the 70,000 as it is. Next, so the next one 6 April. 6 April. So the 6 April ला त्यांनी काय केलेलं आहे? काय सांगितलं 6 April ला open a current account with Bank of Baroda, deposit ₹35,000. त्यांनी Bank of Baroda मध्ये काय केलेले अकाउंट ओपन केलेले कितीचं की अकाउंट ओपन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये डिपॉझिट त्यांनी कितीचं केलेलं आहे तर 35,000 चं. सो 6 February open Bank of Baroda account. Open Bank of Baroda account. Bank of Baroda
बडोदा अकाउंट, बँक ऑफ बडोदा मध्ये अकाउंट ओपन केलेलं आहे 6 एप्रिलला. त्यामध्ये त्यांनी डिपॉझिट कितीचं केलेलं आहे बँक ऑफ बडोदा मध्ये 35,000चं डिपॉझिट 35,000चं केलेलं आहे त्यांनी बँक ऑफ बडोदा मध्ये. तर आपल्याकडे कॅश किती अवेलेबल आहे बिझनेस स्टार्ट करण्याच्या वेळेस आपल्याकडे कॅश किती अवेलेबल होती 70,000. त्यामध्ये 35,000 त्यांनी काय केलेलं आहे डिपॉझिट. दॅट्स वाय -35,000 and this is the Bank of Baroda liabilities. Show the liability side. Show the bank of this column minus and bank plus 35,000. That's why accounting equation is accounting equation. Show the 80,000 as it is. 70,000 minus 35,000. 70,000 minus 35,000 is equal to 35,000 and plus 35,000 as it is. Show the next one. Show the next 19 9. Show the 9 ला त्यांनी काय सांगितलं bought goods from आदेश. त्यांनी काय केलं त्या गुड्स परचेस केलेल्या कितीच्या 12,500 at the rate 4% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कॅश वरती. त्यांनी काय केलेलं आहे गुड्स ट्रेड डिस्काउंट वरती काय केलेलं आहे त्यांनी परचेस केलेलं आहे कितीच्या at the rate 4%. मग त्यामध्ये काय झालं स्टार्टेड बिझनेस केल्यानंतर त्यांनी कितीचा बिझनेस स्टार्ट केलेला 80,000 मशिनरी आणि 70,000 कॅश. दॅट्स 80,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 80 कॅपिटल किती झालं तर 1,50,000. 1,50,000 as it is 1,50,000 minus 35,000 is equal to 1,15,000 sorry 1,50,000 as it is. So the next one 19 ला काय केलं त्यांनी बोर्ड केलेलं काय गुड्स आदेशने 12,500 च्या 4% ट्रेड डिस्काउंट वरती. तर 12,500 त्याच्यावर किती 4% ट्रेड डिस्काउंट into 100 4 divided by 100 0 0 0 0 125 into 4 is equal to 500 500 12,500 minus 500 is equal to 12,000. Last amount is 12,000. So the bought goods from Adesh. Bought goods from Adesh ला त्यांनी काय केलेलं आहे so that's why 12,500 at the rate 4% trade discount bought goods from Adesh from Adesh. मी ऑलरेडी मला डिस्कस केलेलं आहे 12,500 चा 4% ट्रेड डिस्काउंट कॅल्क्युलेट कसं करायचं. तर त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे बघा कॅश किती त्यांनी मग बॉट गुड्स कितीचे केलेले 4% ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 12,500 minus 4% किती येतात 500. तर 12,500 minus 12,000 बोट केलेलं आहे गुड्स बोट केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना काय द्यायला लागणार आहे कॅश द्यायला लागणार किती द्यायला लागणार आहे 12,500 minus 500 is equal to 12,000 is equal to 12,000 त्यांना कॅश द्यायला लागणार आहे minus 12,000 and stock of goods. So त्यांनी काय केलेलं आहे
it is. 1,50,000 as it is. Show the 12,000 and 35,000. 35,000 as it is. Show the 35,000 minus 12,000. 35,000 minus 12,000 is equal to 23,000 and 80,000 as it is. This is the accounting equation. Accounting equation. So the next one. Next 13 April त्यांनी काय केलं? Took a loan from Bank of Baroda 8% per annum rupees 15,000. Took a loan from Bank of Baroda. त्यांनी किती डेट आहे? 30 एप्रिलला बँक ऑफ बडोदा कडून त्यांनी काय घेतलेले? लोन घेतलेले. बँक ऑफ बडोदा took a 5%. Took a 8%. Took a 8% Bank of Baroda's loan. Bank of Baroda's loan. किती केलेलं त्यांनी? बँक ऑफ बडोदाचं लोन 18,000 सॉरी 15,000 80%. किती केलेलं? 15,000 80%. बघा took a loan बँक ऑफ बडोदा किती घेतलेलं त्यांनी? 50,000. त्याच्यावरती किती पर्सेंट इंटरेस्ट आहे? 50,000 वरती इंटरेस्ट किती आहे? 8%. तर 8% means 50,000 into 8 divided by 100. So the 150 into 8 0 1,200. This is the per annum interest. Per annum interest. हा इंटरेस्ट कोणत्या अमाउंट वरती? तर 50,000 वरती किती इंटरेस्ट लागायला त्यांना? किती इंटरेस्ट चार्ज करायला लागायला त्यांना? तर 1,200 प्लस 1,200 8% नी त्यांनी घेतलेले त्यांना 15,000 प्लस 1,200. This is the amount is last amount 16,200 या त्यांना बँकेला पेड करायला लागेल. किती पेड करायला लागेल? तर 16,200. So that's why त्यांनी बँकेकडून किती घेतलेलं आहे? तर बँक 50,000 बँकेकडून त्यांनी अमाउंट किती लोन केलेलं आहे? 50,000 चं. That's why 50,000 plus 50,000 is a loan 50,000. And next one is next त्यांनी बँकेकडून लोन घेतलेलं आहे 50,000. That's why 50,000 this bank account. आणि हे लोन त्यांना काय करायचं? पेड करायचं. मी क्रेडिट बेसिस वर घेतलेले तर त्यांना लोन काय करायचं? पेड करायचं. That's why country creditor this column liability side. हे लोन काय आहे? लायबिलिटी आहे. एक प्रकारची डेट आहे. इन फ्युचर त्यांना ते लोन पेड करायचं आहे. त्यासाठी ते काय झाले? लायबिलिटी झाली. कोणते? country creditor. That's why 50,000 country creditor. Okay. So accounting equation is 50,000. So the 50,000 capital, AB capital, and stock of goods 12,000. Okay, bank 50,000 plus 35,000 plus 50,000 is equal to 50,000. Okay, cash 23,000 and machinery 18,000. These
accounting equation. This is the accounting equation. So the next one, 13th April, and after that 18 April, 19 April and 24th April, and last one is 30th April. This is the उर्वरित इक्वेशन राहिले अकाउंटचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत, कारण आज खूप मोठं सॉल्युशन पुढे प्रॉब्लेम सोल्युशन राहिलेला आहे, ते आजच्या लेक्चरला कव्हर होणार नाही. तर आज आपण इथे थांबूया. उर्वरित पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरला बघणार आहोत. काही डाऊट असेल किंवा काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारित चला. समजत नसेल काही डाऊट असेल तर विचारित चला.